finding the duplicate element, right, ma? Yes, please. Up to that, any doubt, ma? Up to those programs, any doubt? Last program is consecutive element. Consecutive But element. Yes, ma. We have seen the duplicate element, how to find the duplicate element in array, and the largest element, second largest, second smallest. Okay, reverse of an array, and then sorting, and then consecutive numbers, and then duplicate elements. Okay. So in these programs, do you have any doubts? Then we will move today two-dimensional array. So is it okay? Can we move to the two-dimensional array, or do you have any doubts in the programs in one-dimensional array? Yes, no? Okay. One minute. Okay. Yes, Srinivas. Now we'll move to the two-dimensional array. No problem, right, ma? Yes, please. Now 2D array, ma. Two-dimensional array. Okay, today also one of my students got placed, ma. Okay, so he is Madhav Reddy or some name. Ma. Okay, in manual testing and automation, manual with automation, ma, with the core Java. Okay, he got 2.6 of a package. 2.6 2019 pass out. Yes, ma. So please get the jobs, ma. Okay, they are asking questions in Java also, please. Manual thorough ఉంటారు, Java కూడా thorough, and then automation. Yes, ma. Two-dimensional array now. So, yes, please. In order to store the data in the form of, okay, what is that, ma? Row wise and column wise. Okay, then use the two-dimensional array. Two-dimensional array. Yes, please, ma. Okay, multiple elements తో row wise, column wise డేటాని స్టోర్ చేయాలి అంటే at that time you will be using two-dimensional array. Okay, yes, please. How to represent the two-dimensional array syntax? Syntax to represent the two-dimensional array, mano? Yes, please tell me here. Data type will come. First data type will come, and then variable name. Okay, what happened? Okay, two subscript will come. Two-dimensional array will be represented with a two subscripts. One-dimensional array, okay, one subscript equals to. Okay, syntax kadava new data type of two subscript will come. Okay, like this, we will be what ma declaring or initializing the array. Okay, values ఎలా పాస్ చేస్తాను మేడం? Example. So see one example, no? Yes, this is the int. I am taking integer array. Variable name I'm keeping as a. Okay, of two subscript definitely మనం యూజ్ చేయాలి. Two subscripts. One subscript indicates for rows. ఈ ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఉందేమా? ఈ ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, this is for rows, and the second subscript is for columns. Okay, rows and column wise. Okay, int of equals to new int of, I am saying 2 and then 2. What is that meaning? Here first two is rows, two rows, and the second two is what is that, ma? Second two is two columns, two rows, two columns data. అంటే ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం డేటాని. 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అని అంటారు. దిస్ ఇండికేట్స్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్. 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అని అంటారు మా మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్. 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అని అంటారు. ఓకే, టూ రోస్ టూ కాలమ్స్ డేటా మీరు స్టోర్ చేస్తే కనుక దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ 2x2 మ్యాట్రిక్స్. No, madam, I want to store in a three columns. Okay, no problem. Three columns, two rows, three columns. Then that matrix is called as a 2x3 matrix. You will be saying 2x3 matrix అని అంటారు. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ రో వైజ్ కాలమ్ వైజ్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ ఎలాగా? ఎస్ మా చెప్పండి మా, ఇనిషియలైజేషన్ ఎలా చేయమంటున్నారు? టూ రోస్ టూ తీసుకుంటే కనుక చెప్తున్నాను, 2x2 తీసుకుంటే కనుక. ఓకే, సో ఫస్ట్ రోడమా ఏ ఆఫ్ జీరోత్ రో జీరోత్ కాలం. అరే ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరోత్ పొజిషన్. ఓకే, ఫస్ట్ జీరో సారీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ జీరోత్ రో అంటే ఫస్ట్ రో అని మీనింగ్. ఓకే, జీరోత్ కాలం అంటే ఫస్ట్ కాలం అని మీనింగ్. అంటే ఏ ఆఫ్ 0 లో వెళ్ళి ఐఎమ్ స్టోరింగ్ వన్ అనే వాల్యూ. అండ్ దెన్ ఏ ఆఫ్ జీరోత్ రో లోనే ఓకేనా ఐఎమ్ స్టోరింగ్ అట్ ఫస్ట్ కాలం అంటే సెకండ్ కాలం అని మీనింగ్. ఓకేనా? జీరోత్ రోలోనే ఉన్నాం అంటే ఫస్ట్ రోలోనే ఉన్నాము. 1 and 2 అనే కాలమ్స్ లో వెళ్ళి 1, 2 అనే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నాను.
సో ఏమైనా మిస్టేక్ అవుతుంటే 10, 20 అని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు సెకండ్ రోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ 1 0 ఆఫ్ 1 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ రో 0th కాలం అని. ఓకే, ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అని. నౌ హియర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ 30 ఆఫ్ 1 అండ్ దెన్ 1 అండ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ అట్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ సెకండ్ కాలం 40 అనే వాల్యూ. అంటే ఎలా స్టోర్ అవుతుంది మేడం? yes ప్లీజ్ 10, 20 and then you are storing 30 and then 40. Like this it is storing. Okay, like this it is storing. This is the first row. Okay, yes please. Yes ma'am. This is the first row, first column. Indicate చేయడం 0. ఓకే, 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇండెక్సెస్. ఓకేనా, ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది. ఓకేనా, నౌ దిస్ ఇస్ అట్ 0th row and then first row. 0th row 0 పొజిషన్ లో 10 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేశాను. 01 పొజిషన్ లో 20 అని స్టోర్ చేశాను. 10 కాంబినేషన్ లో 30, 11 కాంబినేషన్ లో 40. ఇలా వాల్యూస్ స్టోర్ అయినాయి. ఓకేనమ్మా, ఎస్ ప్లీజ్. అనదర్ కాలం యాడ్ చేయాలి మేడం అంటే అనదర్ కాలం 2 rows లో థర్డ్ కాలం లో అంటే సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చి సెకండ్. అట్ సెకండ్ పొజిషన్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ 50 and then 60. Like this it will go on store. So this is 2/3 matrix. 2/3 matrix. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్ 0. సో ఇక్కడ వెళ్ళి స్టోర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వన్. ఓకే, 20 తర్వాత 30 రావాలి కదా, ఆఫ్ 0 లో అండ్ దెన్ సెకండ్ పొజిషన్ సెకండ్ కాలం లో ఉన్న వాటి దగ్గర 30 నో 60 నో వాటి వాల్యూ 50 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాం. దెన్ ఆఫ్ 1 అండ్ దెన్ 2 ఈక్వల్స్ టు 60 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాం. ఇలా 2/2 2 dimensional array data will be stored like this. ఇలా ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా నేను రాసి చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మన డేటా మొత్తం ఇలాగే స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇన్ 2 dimensional array. ఓకేనా, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఎగ్జాంపుల్ పరంగా రోస్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి టు ఇండికేట్ ద రోస్ ఐ విల్ టేక్ ఐ వేరియబుల్. ఓకే, టు ఇండికేట్ ద కాలమ్స్ ఐ am going to take a j variable. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ నౌ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామా, ఎస్ ప్లీజ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద వాల్యూస్ నౌ. ఓకే, లూప్స్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఇండికేట్ ఐ. నౌ టెల్ మీ హౌ టు స్టోర్ ద డేటా లైక్ దిస్ నౌ. హౌ program mana, tell me the program to store the data to store 2 dimensional array elements. How please? Class, I am taking the class demo. Okay nama, public static void main. Okay, you will be writing all this string args of ani mention chestunnaru. Inside the main method you are going to take, what is the question here? What is the question ma? Read. Okay, 2 dimensional array. Okay, demo path. Okay, demo to display. Okay, elements in 2 dimensional array. Okay, 2 dimensional array లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను డిస్ప్లే చేయాలి కన్సోల్ లోకి, అంతే. ఏ ప్రాసెస్ లేదు, ఓన్లీ జస్ట్ డిస్ప్లే ద ఎలిమెంట్స్ అంతే. ఆ 2 dimensional array ఉన్న ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా 10, 20, 30, 40, 50, 60, ఈ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాకు ఇదే ఈ ఫామ్ లోనే రో వైజ్ కాలమ్ వైజ్ ఫామ్ లోనే నాకు డిస్ప్లే కావాలి కన్సోల్ లో. ఎస్ ప్లీజ్ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సైజ్ మీ ఇష్టం అండ్ డిస్ప్లే దోస్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటు ద కన్సోల్ అని ప్రోగ్రామ్. ఎస్ మా, టేక్ ద అరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నౌ. టేక్ 2 dimensional array. 2 dimensional array సింటాక్స్ ఇది. ఓకే, 2 dimensional array తీసుకుంటున్నాను. అరే నేమ్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై ఏ ఆఫ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఈక్వల్స్ టు న్యూ, ఇలా అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి మనం సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఎలా మనం మెన్షన్ చేస్తాము, ఏ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేదా. దిస్ ఈజ్ 1 dimensional array. We have used 1 dimensional array syntax. ఈ సేమ్ సింటాక్స్ కూడా మనం ఏంటిమా 2 dimensional array కి తీసుకోవచ్చు. 2 ways ఉన్నాయి syntaxes. By using new operator. Otherwise you can pass the values in another syntax. This is syntax 1. The second syntax is syntax 2 is, okay, data type will come. You know that, right? Single dimensional array kuda ante kadama. The variable name will come, 2 subscripts will come. 2 subscripts వస్తాయి 2 dimensional కాబట్టి, and with a semicolon, no, not end with semicolon, equals to.
Okay, and then pass the values within the curly braces. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక సో ఐ వాంట్ పాస్ ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ లోనే చెప్తాను. ఓకేనమ్మా. సో అదే పరంగా ఇక్కడ డేటా టైప్ వచ్చిందా, డేటా టైప్ ఫస్ట్ ఇంట్ తీసుకున్నాను, వేరియబుల్ ఆఫ్, వేరియబుల్ నేమ్ పెట్టాను, అరే పేరు ఏ అని ఆఫ్, ఏ అని పెట్టాను, ఏ ఆఫ్ అని మెన్షన్ చేశాను. అండ్ నౌ వాల్యూస్ పాస్ చేయడానికి వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ సెకండ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. కర్లీ బేసెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. విత్ ఇన్ ద కర్లీ బేసెస్ ఓకే ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్ 10, 20. ఎస్ ప్లీజ్ 10, 20 అండ్ దెన్ 50 కూడా రావాలి కదా. దట్ కంప్లీట్స్ ఫస్ట్ రో. ఫస్ట్ రోలో ఏమున్నాయి మా వాల్యూస్ ఇక్కడ 10, 20, 50. 10, 20, 50 అనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ నేను ఫస్ట్ రోలో తీసుకున్నాను. ఈ ఫస్ట్ రో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనమ్మా, ఈ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది కూడా బ్రాకెట్ లో పెట్టాను. ఇప్పుడు కర్లీ బ్రేసెస్ అమ్మా, కామా ఇంకో రో స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ రో. ఓకే, అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ రో. మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు 30, 40, and then 60. This is another row అని మీనింగ్. నౌ క్లోజ్ యువర్ అవుటర్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంది కదమ్మా, అది క్లోజ్ చేస్తున్నాము అని. ఓకే, నౌ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకే, ఇలా మనము పాస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా సరే. సో టూ వేస్. సో సీ హియర్ 2-dimensional array. Okay, so I mentioned here C. Okay, now we'll go into the program later. Yes ma, just display the array elements. ఇవి నా array elements. ఇవి ఎలా స్టోర్ అవుతున్నాయి మేడం? Yes please, this is stored as ఈ 0th పొజిషన్ లో 10, 20, 50 అంటే 0th row అన్నమాట. This is row 0, ఇక్కడే రాస్తున్నాను. This is row 0 అంటే 0th row and then row 1. ఈ వాల్యూస్ వచ్చి row 1 లో ఉన్నాయి. ఈ 0th row లో ఓకేనా కాలమ్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ 0th కాలమ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కాలమ్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ కాలమ్. ఇలా సారీ what is that, సెకండ్ కాలమ్. నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ విత్ 0th కాలమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సెకండ్, ఇలా స్టోర్ అవుతున్నాయి. ఇవి కాలమ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ రాస్తున్నాను కాలమ్స్ అని, కాలమ్స్. ఓకేనమ్మా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ స్టోరింగ్. Okay, yes please. Understood ma what I'm telling? Yes, right? Yes ma, ఇవి కాలమ్స్. ఓకే, రోస్. ఇలా మనము ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ అనదర్ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ టు ఇనిషియలైజ్ ద 2-dimensional array. ఫస్ట్ రో విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్, ఆ కర్లీ బ్రేసెస్, అండ్ సెకండ్ రో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంకో కర్లీ బ్రేసెస్ లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ ఫైన్ అమ్మా? ఎనీ డౌట్ హియర్? నౌ ఈ వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దిస్. అదే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ. టు డిస్ప్లే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డిస్ప్లే ఇట్, దెన్ వీ విల్ సీ ద లాజిక్స్. ఫస్ట్ డిస్ప్లే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటూ ద కన్సోల్ అంటున్నాం. ఎలామా? ఇప్పుడు రో వైజ్, కాలమ్ వైజ్ ఇప్పుడు మనము డిస్ప్లే చేయాలంటే ఎలాగా? హౌ? ఎనీవన్ మా? సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అరే 2-dimensional అరే ఇనిషియలైజేషన్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? 2-dimensional అరే ఇనిషియలైజేషన్ ఇలానే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ 0th row, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ రో అని. ఓకే, సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే ఇది ఫస్ట్ రో అని, సెకండ్ రో అని అంటారు. చెప్పండి. ఓకే, నో డౌట్స్. నౌ వాట్ వి విల్ డూ మనం? టు డిస్ప్లే. చెప్పండి, డిస్ప్లే చేయడానికి ఎలాగా? ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే యాజ్ ఇట్ ఈస్. డిస్ప్లే దీస్ 2-dimensional array elements onto console. ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఇప్పుడు సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే తీసుకుంటే ఎలా తీసుకుంటాము? ఇంట్ ఆఫ్ అని చెప్పి 1, 2, 3, 4 అండ్ దెన్ 5 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. ఓకేనమ్మా, ఇది సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే కదా. ఈ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేని నేను డిస్ప్లే చేయాలంటున్నాను. డిస్ప్లే దీస్ 1-dimensional array elements. హౌ? ఎలా డిస్ప్లే చేస్తావు నిన్నాము? గుర్తుందమ్మా? హౌ యూఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఎలిమెంట్స్? అట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అని. సురేఖ చెప్పండి. యూజింగ్ ఫర్ లూప్ మ్యామ్. కరెక్టే కదమ్మా. ఎన్ని ఫర్ లూప్స్ కావాలి మనకి ఇక్కడ? ఓన్లీ 1 ఫర్ లూప్ కదా.
ఫర్ ఇంట్ పొజిషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, 0th పొజిషన్, లెస్ దాన్ అరే డాట్ లెంత్ అనే డేటా మెంబర్ ఉంది కదమ్మా, ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్తూ మనం ఇక్కడ ఓకేనమ్మా ఇన్సైడ్ ఫర్ లూప్ యూ యూస్ టు డిస్ప్లే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అరే ఆఫ్ ఐ. అరే పేరు ఏం పెట్టాను, ఏ అని పెట్టాను కదమ్మా. అరే ఎస్ మా, దెన్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. అరేలో ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లే చేయాలా అంటున్నాము. అప్పుడు ఎలాగమ్మా, ఇక్కడ 2 డైమెన్షనల్ కాబట్టి రో వైజ్ కాలం వైజ్ డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి వీ నీడ్ హౌ మెనీ ఫర్ లూప్స్, 2 ఫర్ లూప్స్. కాలమ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక ఫర్ లూప్, రోస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇంకో ఫర్ లూప్. అర్థమవుతుందమ్మా లేదా? ఓకేనా. సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అయితే కనుక రో వైజ్ కాలం వైజ్ కాదు కదా అట్ ఏ టైమ్, ఎయిదర్ ఎస్ మా శ్రీనివాస్, ఓకే లెంత్ -1, ఓకే ఓకే. సో ఎయిదర్ రో వైజ్ ఆర్ కాలం వైజ్ ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షనల్ లో. 2 డైమెన్షనల్ లో అయితే కనుక పర్టికులర్ గా రో వైజ్ కాలం వైజ్ స్టోర్ చేస్తున్నాం మనం. అందుకే ఎన్ని ఫర్ లూప్స్ కావాలి, 2 ఫర్ లూప్స్ కావాలి. డిస్ప్లే చేయడానికి కూడా 2 ఫర్ లూప్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ రోస్ ని ఇండికేట్ చేస్తాను, సెకండ్ ఫర్ లూప్ కాలమ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తాను. ఎప్పుడు కూడా కాలమ్స్ వచ్చి రోస్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నాయి అని అంటాం. అంటే ఫస్ట్ రోలో 20 కాలమ్స్ ఉండొచ్చు, 30 కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా ఉండొచ్చు. అంటే కాలమ్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రోస్ హియర్. సెకండ్ కాలమ్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నాయి అని అంటాం. అంటే ఏంటి, కాలమ్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ టోటలీ ఆన్ ద రోస్ అని. సో అందుకే స్టార్ట్ విత్ రోస్. లో రోస్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఐ విల్ టేక్ ఎ వేరియబుల్ ఆర్ అని తీసుకుంటాను. ఆర్ ఇండికేట్స్ రోస్ అని. కాలమ్స్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి సి అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటాను. సో ఏ రో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, 0th రో. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అరే కదమ్మా, అరే పొజిషన్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. ఇంట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0, రోస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఆర్ విల్ రిపీట్ అప్ టు ద అరే డాట్ లెంత్. నెక్స్ట్ ఆర్ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తూ, అవునమ్మా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ. నెక్స్ట్ టేక్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. నౌ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇండికేట్ ద కాలమ్స్. ఇంట్ సి ఈక్వల్స్ టు 0. Okay, C is less than A dot length. Okay, and then what is that? C plus plus. మీ ఇష్టం. IJ అలవాటు అయింది మేడం అంటే IJ అనే కౌంటర్ వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. I indicates columns, rows, J indicates columns. ఓకేనా. ఎస్ ప్లీజ్. ఇలా రో వైజ్ కాలం వైజ్ కోసం ప్రింట్ చేయడానికి 2 ఫర్ లూప్స్ తీసుకున్నాను. మా skip. Now one minute. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని అంటాను. ఎందుకు ప్రింట్ అని యూజ్ చేస్తాను, ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా మీరు డిస్ప్లే చేయాలంటున్నారు, 3 కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా డిస్ప్లే చేయాలంటున్నారు. అంటే యూ నీడ్ టు ప్రింట్ బిసైడ్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ రో కంప్లీట్ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు గో సెకండ్ రో. సో దట్స్ వై ప్రింట్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రింట్. అరే పేరు ఏం పెట్టాను మా, అరే పేరు ఏం పెట్టాను, ఏ అని పెట్టాను కదా, ఏ ఆఫ్. ఓకే, ఇక్కడ 1 డైమెన్షన్ లో ఓన్లీ 1 ఫర్ లూప్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఆఫ్ ఐ అని అన్నారు అంతే. ఇక్కడ 2 ఫర్ లూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ రో. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ అ కాలమ్. ఓకే, ఫస్ట్ రో కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళడానికి ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ రో కదమ్మా. సో సెకండ్ రోకి వెళ్ళడానికి మీరు ఏం చేస్తారు, ఎంటీ ప్రింట్ఎల్ఎన్ యూజ్ చేసుకుంటారు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా. సో స్టార్ ప్యాటర్న్ గుర్తుందా? సో హౌ వీ యూస్ టు డిస్ప్లే ద స్టార్ ప్యాటర్న్స్ బై యూజింగ్ రో వైజ్ కాలమ్ వైజ్ కదమ్మా మనం ప్రింట్ చేసేది అక్కడ స్టార్స్ కూడా. సో బై యూజింగ్ 2 ఫర్ లూప్స్ కదమ్మా, ద సేమ్ సింటాక్స్ హియర్, సేమ్. Okay, then you are printing this. Okay, so see here now. So start the calculations ma. ఇలానే క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో ఆర్ అనేది ఫస్ట్ 0 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ హియర్, లెంత్ ఇస్ టేకన్, లెంత్ చెప్పండి 3 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, లెంత్ ఈస్ రిపీటింగ్ అప్ టు ద 3.
0 Three. is less than 3. Condition true ne kabatti you will get inside the R for loop and you are entering into the inner for loop now. C equals to 0 first time. C is less than 3 malli. Okay, 0 kadama akkada 0 is less than 3. Then your inner for loop is also true. You are entering inside the inner for loop now and you are going to print E of, okay, R is 0, C is 0. E of 0 0 position lo emundi ma value 0 0 position lo 10 undi value. You will print the 10 value. Yes please. సో ఇలా ఉంది డేటా, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. అవునమ్మా, ఈ ఆఫ్ 0 0 వాల్యూ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే చూడండి, ఈ ఆఫ్ 0 0 అంటే 0th రో 0th కాలంలో వాల్యూ ఏముంది 10 ఉంది. 10 వాల్యూ డిస్ప్లే చేశారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఇంకా ఫాల్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి C++ అవుతుంది. కాలం కౌంట్ అవుతుంది. కాలం వాల్యూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలం కి వెళ్ళింది. అంటే మనకి అది జే ఇక్కడ ఉండట్లే, ఎక్కడ మూవ్ అయిపోయింది మా ఫస్ట్ కాలం కి మూవ్ అయింది. రో ఏమో 0th రో లోనే ఉంటున్నాం. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అగైన్. Then what happens now? You entered here and R is 0, E of R is 0 and C became 1. E of 0 1 position lo, E of 0 and 1 position lo what is the value? 20. You are displaying పక్కనే ఒక స్పేస్ ఇచ్చారనుకోండి, స్పేస్ తో పాటు 20 అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా. స్పేస్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారు, పక్కనే ప్లస్ అని ఇచ్చి ఎంటీ స్పేస్ ఇస్తారు ఇన్ విత్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్. స్పేస్ ప్రింట్ అయ్యి 10 తర్వాత స్పేస్ వస్తుంది, దెన్ 20 విల్ కమ్. ఓకే. నా అగైన్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వెళ్తున్నాము. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కి వెళ్తున్నాము. సి అనేది ఇంకా ఫాల్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి సి హాస్ బీన్ బికమ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ 2 అయింది. 2 అయింది. ఇంక్రిమెంట్ అన్న వాల్యూతో మీరు కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నారు. సి 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 ట్రూ. అగైన్ యూ ఎంటర్డ్ హియర్ ఐ పొజిషన్ అంటే రో 0th రో లోనే ఉన్నాం. కాలం అనేది 2 అయింది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి, జే అనేది ఇక్కడ J1 నుంచి సెకండ్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయింది. ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయింది. సెకండ్ పొజిషన్ ఏమంది మా వాల్యూ ఇప్పుడు F02 అంటే 50. ఓకే, దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ స్పేస్ ఇస్తుంది. స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత 50 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఎస్ ప్లీజ్. 10 20 50 ఫస్ట్ రో కంప్లీటెడ్. నౌ అగైన్ ఐ what must C? J C incremented, C became 3. 3 is less than 3. No, false kadama, equal to లేదు అక్కడ. సో నౌ you will come out from the ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. సి అంటే కాలమ్స్ అయిపోయింది, అంటే ఫస్ట్ రోలో 3 కాలమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అని. ఇంకో కాలం ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ? లేదు. సెకండ్ థర్డ్ కాలం వరకునే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫోర్త్ కాలంలో వాల్యూస్ ఉన్నాయి లేవు. అందుకే జే ఫర్ లూప్ ఫాల్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ. దెన్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ నౌ? నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి అంటే రో 1 కి వెళ్ళాలి. రో 1 కి వెళ్ళాలి అంటే నేనేం చేశాను, ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత ఎంటీ ప్రింట్ అని తీసుకున్నాను. So that's why you will come in the next row. Cursor will wait in the first row. Okay, so second row lo ani meaning ikkada second row lo wait chestu untundi. Now where the cursor will go now? R increment chestundi ante rows increment avutundi. Ippudu row R will become what ma now? 1 it will become. Okay, not 0. 1 is less than 3. True. You will get inside the inner for loop. C is started with a 0. 0 is less than 3. Yes, true. సో ట్రూ కాబట్టి మనము ఏమొస్తుందో ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ 0 కాదు 1 అండ్ దెన్ 0. చెప్పండి మా. ఏ ఆఫ్ 1 0 అని మీనింగ్. ఏ ఆఫ్ 1 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ? ఏ ఆఫ్ 1 and 0 30 విల్ బి దేర్. సో ఈ 30 నెక్స్ట్ రో లో వెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తుంది 30 అని. ఓకే మా. సో అలా రిపీట్ అయ్యి 30 పక్కన దెన్ 40 ఇట్ విల్ డూ అండ్ దెన్ 60 ఇట్ విల్ ప్రింట్. So like this it will print. Yes please. Any confusion here? So first one dimensional array మీరు క్లియర్ గా ఉంటే కనుక ఇది ఈజీ. మనకు ఇది కూడా ప్రాబ్లం అయితే స్టార్ ప్యాటర్న్స్ మీరు స్టడీగా ఉంటే కనుక ఇది ఈజీ అండర్స్టాండబుల్ కోసం. స్టార్ ప్యాటర్న్స్ we have seen. Pyramid pattern we have seen. Left triangle, right triangle, reverse left triangle, reverse right triangle. We have seen, right? Okay, now the same pattern we use there also for 2 for loops. ఓకే, బట్ ఇక్కడ రో వైజ్ కాలమ్ వైజ్ మ్యాట్రిసెస్ రూపంలో మనము స్టోర్ చేస్తున్నాం, డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద వే. నౌ కమ్ టు ద ఎక్లిప్స్ మనం. సో ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ రన్ హియర్. వాట్ హ్యాపెన్? గో.
Yes, ma. See the program, ma, 1 minute. Taken 2 by 2 matrix. Okay, so 1, 2, 3, 4. Ante, this is first row. Okay, na? Idi first row, this is second row. Columns, any columns store chesanu? 2 columns of data. So that's why it is what, ma? 2 by 2 matrix. 2 rows, 2 columns ani. Subhani, any doubt here? This is a 2 rows, 2 columns data ID. Okay. As it is, నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 2 for loops తీసుకున్నాను. I have taken I for rows, J for columns indicate చేయడానికి. System లో డాట్ ప్రింటర్ ఆఫ్ IJ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. స్పేస్ కూడా ఇస్తున్నాను. ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత స్పేస్ ఇస్తున్నాను. Now run this, run as Java application. So it is printed ma 1, 2, 3, 4 as it is, right? This is the first row. First row లో 1, 2 ఉన్నాయి. Second row లో 3, 4 ఉన్నాయి. 2 rows, 2 columns data. Another column I want to add. Yes, sir. We will add it here. 5, 6. Okay, this is another row. This is second row. Okay. And ikkada kuda columns, any columns data. Okay, 2 columns of data. 0, 1. Okay, save this and display. Run this again. Run as Java application. Okay, proceed anandi. Okay. Yes, ma. ఏమైంది ఇక్కడ? Index out of bound exception it is taken. Okay, what it is taken? 2 by 3 3 by 3 matrix ఇది. 3 by 3 కాదు మా 3 by 2 matrix ఇది. So yes please. At line number you will get a 3 by 2 matrix ఇది. So ఇది index out of bound exception కి వెళ్ళిపోతుంది. Size problem ఇక్కడ. So see here at line number 15 you are getting the error. So beyond the size we are trying to return the data. So it is saying index out of bound exception. Okay. Length -1. Okay. Save this now. ఇప్పుడు వచ్చిందమ్మా 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకేనా? సో ఫైన్ రైట్. సో రెఫర్ దట్ మా. ఇంకా మనము రోస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 3 by 3 చేయాలి అంటున్నాము. 3 by 3 కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ 1, 2, 3. ఓకే. 3, 4, 5. ఇక్కడ 3 rows చేస్తున్నాను. 5, 6, 7. అంటే ఇదేంటిమా 3 rows 3 columns డేటా. ఓకే, 3 rows 3 columns డేటా చేస్తున్నాను. రన్ చేయండి. ఎక్సెప్షన్ వస్తుందా ఏమన్నా? ఇండెక్స్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా? లేదు. సో లేదు మా, ఇది సేవ్ చేయలేదా మనం? ఏమైంది మా ఇది? వన్ కాలం మనము తీసేసాం. -1 చేసేసాను కదా, అందుకు రెఫర్ దిస్ మా. నా ఇట్కేమా ఎస్ ప్లీజ్. 1, 2, 3 ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని ఉన్నాయో 1, 2, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ రోలో వచ్చేసరికి 3, 4, 5 ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ 5, 6, 7 అంటే థర్డ్ రో. 3 rows, columns, 3 columns data. Understood ma what I am telling? Okay, any doubt here? Masi, refer this please. Once again, refer this. Any doubt here? Everyone please. Any doubt here? Akshay. Any doubt here? Srinivas. Subhani. Suma. Nishant. Karunakar. Sirisha. Bhargavi. Pavan Kalyan. No, ma'am. Okay, ma'am. Understood, ma'am. Okay. Ma'am, 3 rows, 3 columns ante 0, 1, 2 and 0, 1, 2. 3, 1, 2 ఇక్కడ కూడా 0, 1, 2. అవును, ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. ఓకే.
చేయొచ్చు. Fine, right now. This is what our two-dimensional array, how to represent. Yes, ma'am. So now this is we have taken only one matrix. ఒక matrix తీసుకున్నాం. We will try to take another matrix and we will try to add the two matrix. Two matrices ని add చేద్దాము అని చెప్పి. How? What is the question is? Yes, please, ma. What is the question is? I will take one matrix A. A equals 2. Okay. Yes, please, ma. చెప్పండి 1, okay, 2. మీ ఇష్టం. Okay. 3 and then 4. This is A matrix and I will take another matrix. ఇంకో matrix తీసుకుంటున్నాను. B matrix. This is 5, 6. Yes, please. Now 7 and then 8. This is one matrix. This is second matrix. Two matrices తీసుకున్నాను. I want to add these two matrices. Adding two matrices program ఇప్పుడు. Addition of two matrices. Program is addition of two matrices. Yes, please. How to add two matrices అని చెప్పి. Yes, please. How to add, ma? Anyone, ma? Sum equals to sum అనే ఒక empty two-dimensional array తీసుకుంటాను. అందులో వచ్చిన రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటాను. యాడ్ చేసిన టూ మ్యాట్రిసెస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాను. హౌ టు యాడ్ మా మ్యాథమెటికల్ స్టూడెంట్స్? హౌ టు యాడ్ టూ మ్యాట్రిసెస్? టూ మ్యాట్రిసెస్ ని యాడ్ చేయడం ఎలాగా? దిస్ ఈస్ 0 వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ప్లస్ ఏ ఆఫ్ జే అని తీసుకోవాలి మ్యామ్. అవునమ్మా, లాజిక్ ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? హౌ టు యాడ్? టేక్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ యాడ్ విత్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. 1 + 5 ఫస్ట్ ఎలా వస్తుంది మా అవుట్పుట్? 1 + 5 అవుతుంది. దెన్ టేక్ సెకండ్ వాల్యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో ఇన్ ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సెకండ్ వాల్యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో ఇన్ ద సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే 2 + 6 అవుతుంది. దెన్ కమ్ డౌన్, దెన్ యాడ్ సెకండ్ రో లో ఉన్న ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ 3 ప్లస్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఫస్ట్ రో లో ఉన్న ఫస్ట్ కాలమ్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ దట్ మా? 7. 3 + 7. దెన్ యాడ్ 4 + 8. ఓకే, దెన్ యాడ్ 4 + 8. ఇది అడిషన్ అని అంటాం, మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్. ఫస్ట్ రో లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోది, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఫస్ట్ రో లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ 1 + 5 and then 2 + 6, then 3 + 7 and then 4 + 8. ఇలా యాడ్ చేస్తేనే అడిషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? దెన్ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ నౌ? 6. 6 + 2 8, then 3 + 7 10 and then 4 + 8 12. That this should be the value. ఇలా వాల్యూ రావాలి మనకి. సమ్ చేస్తే కనుక ఈ టూ మ్యాట్రిసెస్ ని అడిషన్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 6, 8, 10, 12. అడిషన్ ఇలాగే అవుతుంది మా. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేయమంటే మైనస్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ రో లో ఉన్న వాల్యూ మైనస్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఉన్న వాల్యూ. అంటే 1 - 5 and then 2 - 6 and then 4 - 8 and then what is that ma? 3 - 7 చేస్తే కనుక 1 - 5 how much ma? -4 it should come, and 2 - 6 -4 it should come, and then ఇంకా ma -4. Okay, then here also -4 you are getting. Like this you need to get. This is called a subtraction of two matrices. Just by saying the symbol minus, plus to minus is the subtraction. Arshia? Okay ma. So ఇలా addition and subtraction అనేది ఎలా perform చేయాలి చూడండి. That hand 4. Yes ma, my daughter ma. Yes ma, now we'll start now writing ma. First addition perform చేద్దామా? Addition. Yes please. అడిషన్ పర్ఫామ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము. ఎలా చేస్తారంటే ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకొని
ఈక్వల్స్ టు పెట్టి సమ్ అని ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకొని అందులో ఏ బి వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి అంటే లైక్ ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేయాలి అంటే ఏ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ బి ఆఫ్ ఐజే అని చెప్పి యాడ్ చేస్తే యాడ్ అవుతాయి. ఎస్ మా కరెక్ట్ మా. అంటే లూప్స్ మాత్రమే రాస్తున్నాను. ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు కూడా తీసుకోవాలి మ్యామ్ లెస్ దెన్. ఎస్ మా. లూపే రాస్తున్నాను. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మనము ఎక్లిప్స్ లో చూద్దాం. ఓన్లీ లాజిక్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఫర్ రోస్ ఇండికేట్ చేయాలి. ఇది కూడా అంతే, రో వైజ్ కాలం వైజ్ కదా యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో రోస్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఐ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ విత్ 0th పొజిషన్. I should repeat up to a dot length and then I plus plus. ఈ 2 for loops రాయడం తెలుసు కదమ్మా. ఓకే, now take another loop to indicate the columns. ఓకే, j is indicating the columns. j వాల్యూ కూడా 0th పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే 0th కాలం అని. ఓకే, j should less than what is that మా b dot length. ఓకే, సో a dot length అన్నా b dot length అన్నా ఒకటే. ఎందుకు అంటే చెప్తాను. అండ్ దెన్ j ప్లస్ ప్లస్ అని అంటున్నాను. Now come here. Now add మా. సమ్ అనే ఆల్రెడీ ఒక టెంపరరీ అరే తీసుకున్నామన్నాం కదమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్, అడిషనల్ గా ఒక టెంపరరీ 2 డైమెన్షనల్ అరే ఎంటీగా తీసుకుంటాను. ఆ సమ్ అనే అరేలోకి నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను. సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అని అనాలి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్. ఓకే, ఐ. ఓకే, అండ్ దెన్ జే. ఇక్కడ నార్మల్ గా రాయకూడదు, ఐజే రూపంలో రాయాలి. సమ్ ఆఫ్ ఐజే ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ ఏమని చెప్పాలిమా, ఏ ఆఫ్ ఐజే. ఓకే, ప్లస్ బి ఆఫ్ ఐజే అని మెన్షన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమా. ఎస్ ప్లీజ్, బ్రాకెట్స్ అనేటివి క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. ఆఫ్ ఐజే బీజే రెండు యాడ్ అయిన తర్వాత సమ్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. దెన్ సమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఎస్ కాదు, ఇక్కడ సమ్, ఇక్కడ సమ్. ఎస్ ప్లీజ్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ లో వెళ్ళి స్టోర్ చేస్తూ వస్తాం. ఎస్ ప్లీజ్. అండ్ దెన్ స్టోర్ యువర్ ఇన్నర్ ఫర్ లో. అండ్ దెన్ సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అని ఒక ఎంటీ ప్రింట్ అని తీసుకుంటాము. అండ్ దెన్ క్లోజ్ యువర్ అవుటర్ ఫర్ లో. You want to see that? Yes, please come here now. Now we will take addition of matrices. Yes, please. This is our addition of matrices. See here now. I have taken one matrix. Okay, matrix that name is A and pattern. Okay, 1, 3, 4 ante what now? Any columns data? 3 columns data. This is also 3 columns data. Ante any rows? 2 rows. Ante 2 by 3 matrix idi. Idi 2 by 3 matrix ani antam. ఎందుకు మేడం అంటే 2 రోస్ ఉన్నాయి, కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 2 by 3 మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం. అండ్ ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ కూడా తీసుకున్నాను. ఈ మ్యాట్రిక్స్ కూడా 2 by 3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నాను. 2 by 3 మ్యాట్రిక్స్ ఇది కూడా. ఓకే, సో ఈ 2 మ్యాట్రిక్సెస్ ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను. 1 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 3 4 5. ఓకేనమ్మా. నౌ వచ్చిన ఈ 2 మ్యాట్రిక్స్ ని యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా. ఎస్, ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా రో వైజ్ కాలం వైజ్ స్టోర్ చేసుకుంటూ రావాలి. అందుకే టెంపరరీ వేరియబుల్ సి ఇంకో టెంపరరీ అరే తీసుకున్నాను. 2 డైమెన్షనల్ అరే. పేరేం పెట్టాను? సి అని పెట్టాను. మీ ఇష్టం, సమ్ అని పెట్టారా సమ్ అని మెన్షన్ చేయండి. కానీ సి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారో సమ్ అని మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సమ్ అనే ఒక టెంపరరీ ఒక 2 డైమెన్షనల్ అరే ఎంటీగా తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ సైజ్ ఎంత ఇచ్చాను? 2 by 3 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి 2 by 3 సైజ్ ఇచ్చాను. 2 rows 3 columns డేటా అని సైజ్ ఫిక్స్ చేసేసాను. వై? బికాస్ అబౌట్ 2 మ్యాట్రిక్సెస్ ఆర్ విచ్ ఫార్మ్ 2 by 3 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఇన్ సైజ్ అనేది ఫిక్స్ చేసేసాను. నౌ ప్లీజ్ 2 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసామా. స్టార్టింగ్ విత్ ఐ 0 లెస్ దాన్ అప్ టు రోస్ 2 rows ఐ ప్లస్ ప్లస్ జే స్టార్టింగ్ విత్ 0 కాలమ్స్ ఎన్ని మా 3 కాలమ్స్ జే ప్లస్ ప్లస్. ఓకేనా. నౌ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? సమ్ ఆఫ్ ఐజే ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ బి ఆఫ్ ఐజే. ఆఫ్టర్ దట్ ఇమ్మీడియట్లీ displaying that sum of ij డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళడానికి ఎంటీ ప్రింటర్ అని యూజ్ చేస్తాను. సో రన్ దిస్.
Yes, please. 1 plus 1, 2. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 8. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. ఓకేనా కరెక్టేనా? 2, 6, 8, 6, 8, 10. ఇక్కడ మళ్ళీ సమ్ కి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అడిషన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, అది వేరే లాజిక్ వస్తుంది. ఓకేనా, డోంట్ యాడ్ విత్ దట్, ఓన్లీ జస్ట్ యాడ్ 2 by 2. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ డేటా, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ డేటా అండ్ స్టోర్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయండి. ఈ టెంపరీ అరేలోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయండి. ఓకేనా, సో చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ స్టార్టింగ్ లో 0. ఓకే, సో కండిషన్ 0 is less than 2, ట్రూనే. You will get inside and inner for loop j equals to 0. Okay, 0 is less than 2. Columns any 3. Yes, true. This is also true. Now you will get inside sum of. Okay, sum of what is I value? 0, j value 0. First time 0 throw 0th column అని meaning. Okay, a of 0, 0 plus b of 0, 0 అని meaning. a of 0, 0 లో ఏముంది వాల్యూ? 1 ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ b of 0, 0 లో ఏముంది? ఇది b మ్యాట్రిక్స్ కదా, b of 0, 0 లో ఏముంది వాల్యూ? 1 ఉంది. ఓకేనా, 1 ప్లస్ 1 యాడ్ అవుతుంది. దెన్ అడిషన్ అంతమా 2. యు ఆర్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు వేర్? సమ్ ఆఫ్ 0, 0 పొజిషన్ లో వెళ్ళి స్టోర్ చేస్తున్నాను 2 అనే వాల్యూ. అందుకే మనకు అవుట్పుట్ లో 0, 0 లో ఏమొచ్చింది వాల్యూ? 2 అనే వాల్యూ. ఓకే, ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, now again inner for loop వెళ్తుంది. inner for loop became 1. 1 is less than 3, true. Again now I value అంటే 0th row లోనే ఉన్నాం. j వాల్యూ మాత్రం 1 అయింది. sum of 0, 1 అయింది. సో a of 0, 1 plus b of 0, 1 అవుతుంది. సో you will be incrementing, taking the value మనం ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో 0th row లో అంటే ఈ రోలోనే ఫస్ట్ కాలం లో ఉన్న వాల్యూ ఏది? ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ ఏది? 3. ఓకేనా, you will be taking 3 and then B matrix లో okay first position లో ఉన్న వాల్యూ ఏది? 3. 3 plus 3 you will be taking. So 3 plus 3 how much 6. Now again you got it at ఫస్ట్ రో లోనే అంటే 0th row లోనే ఉన్నాం. 6 అనేది వచ్చింది. 2 తర్వాత వెంటనే 6 అని వచ్చింది. సమ్ 0, 1 లో. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ j ఇంక్రిమెంటెడ్ 2 అయింది. 2 is less than 3, true. Again sum of I is 0 only, j is became 2. Now a of 0, 2. Okay, and then plus b of 0, 2. Now it will be taking the 4 in the first row lo. Okay, 4 plus what is the second matrix lo third column lo ఏముంది 4 ఉంది. 4 plus 4 how much you will get the 8. So it is printing beside only 8. 6 తర్వాత 8. Clear ఏనమ్మా? Now మళ్ళీ j ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. j became 3 now. 3 is less than 3, ఈక్వల్ టు ఉందా? కాదు, ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన కండిషన్ జేఎఫ్ఆర్ లో ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయిన వెంటనే మన కర్సర్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది? జేఎఫ్ఆర్ లో బయటకు వచ్చేసింది. అవర్ కర్సర్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లో. ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ ఎంప్టీ ప్రింటర్ లెంత్. సో దట్స్ వై అవర్ కర్సర్ విల్ స్టే ఇన్ నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, ఎస్ ప్లీజ్. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద అవుటర్ ఫర్ లో ద ఐ వాల్యూ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయ్యింది. Now I equals to how much 1 it will be. 1 is less than 2. True only. Checking the condition. Updated value తో condition check చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ట్రూ అయింది కాబట్టి you will get inside and you are going to consider. ఓకేనా, ఎన్ని టైమ్స్ 3 columns data now. Second row లో ఉన్న this is the second row. 3, 4, 5 is the second row values. In first matrix, second matrix లో ఉన్న second row లో ఉన్న values 3, 4, 5 యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే కనుక 6, 8, 10. It will print like this. Okay, Nama? Yes, please. So we got it like this. Any doubt here? Addition, okay, Nama? Yes, please. Any doubt here? Is it clear? Addition, adding two matrices is take first value in the first matrix and add with the first value in the second matrix. అలా యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. పొజిషన్ చేసుకుని and then you will take second value in the first row of first matrix, then add with the second position యొక్క value in second matrix. That is what addition. Any doubt here? Everyone, check this.
క్లియర్ అయినా? ఓకే మా కరుణాకర్. ఎస్ Yes, ప్లీజ్. ma'am. ఓకే మా శిరీష. నా వాట్ విల్ డూ నా సబ్ట్రాక్షన్ అన్నాం. సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామా? ఓన్లీ జస్ట్ చేంజ్ సింబల్ ఇయర్. ప్లస్ ఉంది కదా మా, మైనస్ పెట్టేస్తే సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ మైనస్ పెడుతున్నాను. మైనస్ పెడితే కనుక వాల్యూస్ ఏం రావాలి మా? అన్ని జీరోస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే సేమ్ వాల్యూస్ పెట్టాం కాబట్టి 2 మ్యాట్రిసెస్ లో సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0. ఫస్ట్ రో కంప్లీటెడ్. సెకండ్ రో తీసుకుంటే 3 - 3 0, 4 - 5 4 - 4 0, and then 5 - 5 0. సో దట్స్ వై సెకండ్ రో కూడా 0 సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. లేదు మేడం చేంజ్ చేసుకున్నానంటే చేంజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో వాల్యూస్ ఇది అలాగే డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇలాగే పెట్టి see the subtraction matrix mana. So same 1 2 3 4, only changing the symbol, minus symbol. If you want to change the values, please change it, no problem in that. ఇక్కడ ఏమైనా ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లోనే చెప్పండి. I will take 3, okay, 4 and then 5. And then here I will take 6, 7 and then 8. Okay, so 1 - 3 - 2, 3 - 4. Now see here. Run the same program, only change the symbol, that's it. -2 - 1 -1. Why? Because 1 - 3 -2. 3 - 4 enta -1. 4 - 5 -1. So find out my, is it working now? Only just change the symbol, minus symbol here. +2 minus ante. Same logic ఏ చూడండి ఒకసారి. Refer this program ma. No. Okay na ma? Any doubt here? Addition, subtraction, any doubt ma? How to add 2 matrices, okay na? How to subtract 2 matrices, okay na ma? So first of all, you need to know how to write that for loops, okay? And then how to initialize the 2-dimensional array. First of all, you మ్యామ్ need to ఇక్కడ know. చెప్పండి. ఇంటూ సి 2 సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా మ్యామ్, అదేంటి మ్యామ్? Int ఎస్ మ్యామ్ ఇదే. అవును ఇది అనదర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను. ఎందుకు అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎంటీ అరేలోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా, అందుకని ఇది టెంపరీగా తీసుకున్నాను. ఈ టెంపరీ వేరియబుల్ లోకి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్టోర్ చేసుకొని ఉంటున్నాం. ఇక్కడ సబ్ అని పెడితే ఓకేనా? సబ్ట్రాక్షన్ అనే వాల్యూ తీసుకున్నాను. పేరు ఏం పెట్టాను? సబ్ అని. అక్కడ సమ్ అని పెట్టినట్టు ఇక్కడ ఏం పెడతాను? సబ్ అని పెడతాను, సబ్ట్రాక్షన్ అని. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత 2 మ్యాట్రిసెస్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయాలి కదా. ఆ స్టోరింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాము అంటే ఒక టెంపరీ అరేలో. ఆ అరే పేరు ఏం పెట్టాను? సబ్ అని పెట్టాను. చేయండి. బాయ్స్ మా ఓకేనా? నిశాంత్, ఎవ్రీవన్, భార్గవి, పవన్ కళ్యాణ్, షరీఫ్ ఓకే, అజయ్, ఎవ్రీవన్ మా ప్లీజ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్ హియర్? yes మా. Now అలాగే మల్టిప్లికేషన్ మా, అలాగే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలాగా మల్టిప్లై చేయాలి? A into B చేయాలి. A into B ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తామా? A into B. ఎస్ ప్లీజ్. First row, take the first row of first matrix and multiply with the first column of a second matrix. 1 into 5 plus 2 into 7. Multiply చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ 1 into 5. 1 into ఏంటి 1 నంబర్ అండి? ఓకే, 1 into 5. First take first row values and multiply with the first column of the second matrix. 1 into 5 and నెక్స్ట్ 2 కూడా ఉంది కదా, ఆ 2 మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మధ్యలో ప్లస్ పెట్టాలి. 2 into
వాట్ ఇస్ అనదర్ వాల్యూ హియర్? ఫస్ట్ కాలమ్ లో 7 ఉంది. 2 into 7. Like this multiplication will come. And then take first row only, and then you have to take second column. Second column ఉంది కదా B matrix లో, and then you need to multiply with the second column in the B matrix. So 2 into 6 plus 2 ఎందుకు వచ్చింది? 1 కదా ఫస్ట్. 1 into 6 కదమా, then plus and then 2 into 8, like this. Then again come down, take what is the value of mass? Second row. ఇప్పుడు second row వచ్చాం. Second row with the first column of the second matrix, and then multiply second row with the second column matrix. ఇలా రావాలి. ఎస్ ప్లీజ్. ఇలానే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అని అంటాం, లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిసెస్ అని అంటారు. ప్రోడక్ట్ అని అంటారు. ఓకేనా? 3 into 5 plus and then 4 into 7. ఓకేనా? And then 4 into 6 plus and then 4 ఎందుకు వచ్చింది మా? 3 కదా, 3 into 6 plus and then 4 into 8. కరెక్టేనా? 6, 8, 3, 4 values తో మల్టిప్లై చేయాలి. Then you will get the values like this. Okay. 1 into 5, 5 plus 2 into 7, 17. 5 plus 7, sorry ma, 14. 5 plus 14, how much ma? 19. And then 6 plus 2 into 16. ఎంత ma? 22. Like this you will get the value. Okay rama? So ఇది మల్టిప్లికేషన్ అని అంటాం. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారమ్మా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ రో లో ఉన్న వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ మల్టిప్లై అండ్ యాడ్ విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్, అంటే 5, 7 కవర్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? సో అట్ దట్ టైమ్ హౌ యూ విల్ డూ నౌ? ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద 7 అనే వాల్యూతో మీరు మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ ఐ వాల్యూ టు మూవ్ టు ద సెకండ్ రో ఇమ్మీడియట్లీ. ఐని రోస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఐ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నామా? ఎస్ ప్లీజ్. ఐ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటాము రోస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఓకే. అండ్ దెన్ జే ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, సారీ మా, కాలమ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూ విల్ బి టేకింగ్ జే అనే వాల్యూ. ఓకే. ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మా? ఐ ఫస్ట్ రో లోనే ఉంది కానీ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో, కానీ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో వెళ్ళేసరికి ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది మా? సెకండ్ రోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇమీడియట్లీ. ఓకే. 2 లూప్స్ తీసుకుంటే కనుక ఐ అనేది బి మ్యాట్రిక్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు సెకండ్ రోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎలా వెళ్తుంది? ఇఫ్ యూ మేక్ యువర్ ఐ వేరియబుల్ టు మూవ్ టు ద సెకండ్ రో ఇన్ ద సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్, దెన్ అగైన్ యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, సారీ ఫస్ట్ రోలోకి రావాలి. ఫస్ట్ రోలోకి ఎందుకు రావాలి మేడం అంటే సెకండ్ కాలమ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా మళ్ళీ, అవునా? సో ఐని మనము డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఐ ఫస్ట్ రోలోనే ఉండనిచ్చి టు గో టు ద సెకండ్ రోకి వెళ్ళడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకో ఫర్ లూప్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఆ ఫర్ లూప్ వాల్యూ నేను ఏమైనా కే అని పెట్టుకుంటాను. ఓకేనా? విత్ దట్ కే మీ ఇష్టం ఏమైనా వాల్యూ పెట్టండి మా వేరియబుల్ పేరు. విత్ దట్ కే ఐ విల్ మేక్ దట్ కే టు మూవ్ టు ద సెకండ్ రో ఇన్ ద సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ ఐ విల్ మల్టిప్లై విత్ 7, and then I will multiply with 8. Yes please. ఐ వాల్యూని డిస్టర్బ్ చేయకుండా. ఓకే. సో 2 లూప్స్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ 3 లూప్స్ ఇక్కడ అవసరం అవుతాయి. ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ డాట్ లెంత్. ఓకే. ఐ ప్లస్ ప్లస్, then immediately take another for loop in j equals to 0, j is less than b dot length, j plus plus. Then immediately I'm taking another for loop. ఎందుకు మేడం అంటే to move to the next row in the second matrix. Okay. int k equals to, k కూడా 0th కాలం అంటే ఫస్ట్ కాలం లో కదా, then k should repeat up to b dot length, and then k plus plus చేస్తున్నాను. ఓకేనమ్మా? yes please. Now how you are getting now? yes please. ఒక టెంపరరీ వచ్చిన రిజల్ట్ మా నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఏ ఇంటూ బి చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చి ఓకేనా మల్టిప్లికేషన్ అనే ఒక అరేలోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తాను, ఎంటీ అరేలోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తాను అంటున్నాను. ఓకేనా? సో మల్ట్, ఓకే, MUL, మల్ట్ ఆఫ్ ఐ. ఓకే. సో ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తాను, ఐ ఆఫ్ ఐజే ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐజే యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. మధ్యలో ఎందుకుమా ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ అని ఉందా, ఈ ప్లస్ కోసం అంటే మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి.
ఓకే, స్టోర్ చేసిన తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ అనే టెంపరీ అరేలోకి స్టోర్ చేసిన తర్వాత యాడ్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దట్స్ వై మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐజే ప్లస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ పేరేంటి? ఏ. ఏ ఆఫ్ ఐ అండ్ దెన్ కే తీసుకోవాలి. ఇంటూ అండ్ దెన్ బి ఆఫ్ కే జే వాల్యూ తీసుకుంటాను. ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? కే వల్ల మనకి ఏమవుతుంది మేడం అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ టు వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ టు మూవ్ టు ద సెకండ్ రో. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. ఐ వాల్యూని చేంజ్ చెయ్యట్లేదు మనం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ టు మల్టిప్లై ద టూ మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ సిస్టమ్ రెడ్ అవుట్ ద ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐజే వాల్యూస్ మీరు డిస్ప్లే చేస్తున్నారు విత్ స్పేస్. దెన్ క్లోజ్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. మ్యామ్ ఐజే తీసుకుంటే రాదా మ్యామ్? కే కంపల్సరీ. అవునమ్మా, ఇప్పుడు మనము స్టార్ ప్యాటర్న్ లో కూడా ఫస్ట్ మనకు స్పేస్ రావాలి, మళ్ళీ స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే స్పేసెస్ అవ్వడానికి మనం కేవ్ ఇంకొక లూప్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ అవును, అక్కడ స్టార్ ప్యాటర్న్ లో ఇంకో లూప్ అవసరం వచ్చింది స్పేస్ కోసం అని చెప్పి. అలాగా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ రో కి వెళ్ళడానికి ఐని మనము మూవ్ చెయ్యలేము. నెక్స్ట్ రో కి మనము ఐని చేంజ్ చేస్తే కనుక దెన్ ఇక్కడ 6, 8 అనే వాల్యూస్ తో కూడా మనం మల్టిప్లై చేయాలి కదా. అప్పుడు మన ఐని మళ్ళీ మనము బ్యాక్ పంపించాలి. ఓకేనా? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ అవర్ ఐ టు గో టు ద బ్యాక్ అగైన్ ఫస్ట్ రో కి వెళ్ళడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ డిఫికల్ట్. So that's why we are taking another for loop help to move to the second row, to point to the second row data. ఓకే, అక్కడ స్పేస్ కోసం ఇంకో ఫర్ లూప్ ఎలా తీసుకున్నామో అవసరం కోసము అలాగా ఇక్కడ టు మూవ్ టు ద సెకండ్ రో డేటా మల్టిప్లై చేయడానికి ఒకే కాలంలో సెకండ్ రోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఇంకో లూప్ తీసుకున్నాను, కే లూప్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? నౌ సీ రెఫర్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ మా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ సేమ్ లాజిక్ వాట్ వి హావ్ రిటన్. ఇక్కడ నేనేం పెట్టాను, సి అని పెట్టకుండా మల్టిప్లికేషన్ అని పెడతాను. ఓకే, ఎంటీ మ్యాట్రిక్స్ లోకి ఓకే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను, అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ పెడుతున్నాను. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ మా యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మన మధ్యలో యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళడానికి యూజ్ చేసామా? అవునమ్మా, నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళడానికి. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు రెఫర్ చేద్దాం. సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 2/2 తీసుకున్నా, 3/3 అంటే లెంత్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టైమ్ ఐ వాల్యూ విల్ బి ట్రూ. ఐ వాల్యూ విల్ బి 0 is less than లెంత్ ఎంతమా? ట్రూ. కాబట్టి ట్రూ కండిషన్. దెన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద జే లూప్. జే వాల్యూ ఎంతమా? 0 is less than how much మా? 0 is less than 2 కాబట్టి లెంత్ ఇక్కడ కూడా 2 ఉంది. దెన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద కే లూప్ నౌ ప్లీజ్. కే లూప్ is also starting with 0, రైట్? కే లూప్ కూడా లెంత్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 2 ఉంటుంది. 2/2 నేను ఇక్కడ సమ్ అని తీసుకున్నాను. ఇలా ఎంటీగా తీసుకుంటాను, 2/2 అని తీసుకుంటాను. సైజ్ ఎంత ఇచ్చానంటే 2 అనే ఇచ్చాను. సో ఈ కండిషన్ కూడా ఏమవుతుంది? ట్రూ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద లాజిక్ నౌ. సో ఈ లాజిక్ మీరు మల్టిప్లై చేయాలి ఇప్పుడు. సో రెఫర్ చేయండి మా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఏమైంది మా ఇక్కడ? ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐజే వాల్యూస్ లో 0 ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ టైం 0 పొజిషన్ లో ఈక్వల్స్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 పొజిషన్ లో వెళ్ళి యాడ్ ఆన్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ ఫస్ట్ టైం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 లో ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఎంటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి. అవునా? ఇక్కడ ఇలా ఎంటీ తీసుకున్నాం కదా, అందులో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేదు. ఫస్ట్ 0తో యాడ్ అవుతుంది, 0+ అని వస్తుంది. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ కన్సిడర్ హియర్ 0+. ఓకే, ఏ ఆఫ్. ఓకేనమ్మా, ఏ ఆఫ్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 0. కే వాల్యూ కూడా 0నే. ఇంటూ బి ఆఫ్ ఐ వాల్యూ, జే వాల్యూ 0, కే వాల్యూ కూడా 0. ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ 0 లో ఏముందమ్మా? వాల్యూ 1 ఉంది. ఓకేనా? నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 లో కూడా 0 ఉంది. మల్టిప్లికేషన్ లో ఏమీ లేదు స్టార్టింగ్ లో, అందుకే 0 తీసుకుంటాను. ప్లస్ ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ అంటే ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో 0 పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏది? 1 ఇంటూ బి మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న 0 పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏది మా? 5. 1 into 5 హౌ మచ్ మా? 5 అవుతుంది. సో 0 + 5 ఎంత వచ్చింది మా? వాల్యూ 5 ఉంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ 1 into 5 వచ్చిందా ఇక్కడ? 1 into 5 లాగా ఎస్ వచ్చింది. అందుకే మనకు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 లో 5 అని స్టోర్ అయింది. ఓకే,
నౌ ఇమ్మీడియట్లీ సిస్టమ్ లో println అని మనస్తున్నాం కాబట్టి 5 అని స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది మా కే వాల్యూకి వెళ్తున్నాం మనము 3 ఫర్ లూప్స్ లో. ఓకే, కే ఫర్ లూప్ కి వెళ్తున్నాము. కే వాల్యూ ఎంత 1 అయింది, ఇంక్రిమెంట్ అయింది. 1 is less than 2, ట్రూ కాబట్టి you will get inside here multiplication of ij సేమ్ ఉన్నాయి, ij వాల్యూ 0 0 ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 0 లో 5 ఉంది. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 0 లో ఏముంది మా 5 ఉంది. 5 ప్లస్ ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మా 5 వచ్చింది. ఆ వాల్యూతోనే యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు. 5 ప్లస్ ఆఫ్ i is 0, k is how much 1, b j k is 1, j is how much 0. ఇప్పుడు చూడండి మా ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో 0 1 పొజిషన్ లో ఏముంది వాల్యూ, ఏ మ్యాట్రిక్స్ కి వెళ్ళాము 0 1 పొజిషన్ లో 2 ఉంది వాల్యూ, 2 తీసుకున్నాం. ఇంటూ బి ఆఫ్ 1 0 వెళ్ళాం. 1 0 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బి మ్యాట్రిక్స్ లో ఓకేనా 1 అంటే ఏంటి, రోకి వెళ్ళాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళాము. జే వాల్యూ ఇక్కడ ఏముంది మా నెక్స్ట్ కాలం వాల్యూ అంటే 0, 0th కాలంలోనే సెకండ్ రోకి వెళ్ళిపోయాము. 7 తీసుకుంటుంది, 2 into 7. ఓకేనా, నౌ హౌ మచ్ మనం 5 ప్లస్ 2 7 14 ఎంతమా ఇప్పుడు 19. యూ గాట్ ఇట్ 19? yes please, for the first time you got it 19. yeah. ఓకే, అగైన్ కే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. కే వాల్యూ ఎంతమా ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, 2 is less than 2 ఈక్వల్ టు పెట్టలేదు, ఫాల్స్ అయిపోయింది. సో దట్స్ వై యూ విల్ మూవ్ టు ద జే లూప్. నౌ జే లూప్ కి వెళ్తారు. జే ఎంత అవుతుంది మా 1 అవుతుంది. 1 is less than 2 ట్రూ కాబట్టి you will get inside and you will start the k value with a 0 now. 0 is less than 2 true కాబట్టి you will come inside and you will start now. yes please, m multiplication of i value is 0 but j value ఎంత 1 అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఫస్ట్ కాలం కి వెళ్తున్నాము. now you will take 2. now j ఎక్కడికి మూవ్ చేసాం, ఫస్ట్ కాలం కి మూవ్ చేసాం. కానీ ఐ అనేది ఫస్ట్ రో లోనే ఉంది. అంటే ఏంటి మా మీనింగ్ ఇప్పుడు, నౌ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్. ఓకే, నౌ కమ్ డౌన్ హియర్. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 1, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 1. ఓకే, నౌ ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ 0 ఓన్లీ, కే వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి మా 0 ఓన్లీ. అండ్ దెన్ ఇంటూ బి ఆఫ్ కే వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ మా 0 ఫస్ట్ టైం. అండ్ దెన్ జే వాల్యూ ఈజ్ 1 నౌ. నౌ ప్లీజ్ టేక్, ఎస్ ప్లీజ్ మా. ఇప్పుడు 0 1 పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాం అంటే ఫస్ట్ కాలం కి వెళ్ళాం అంటే ఇప్పుడు మనకు 22 రావాలి. ఫస్ట్ 19 వచ్చేసింది, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు 19 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కాలంలో 22 రావడానికి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఎస్ ప్లీజ్, 19 ప్రింట్ అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి మా, ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 1 లో ఏముంది మా వాల్యూ, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 1 అంటే సో 0 1 ఐదే వాల్యూస్. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 1 లో స్టార్టింగ్ లో ఏమీ లేదు. ఓకేనా, సో అందుకే 0 తీసుకుంటాం. ప్లస్ ఓకేనా, ఏ ఆఫ్ 0 0 లో ఏముంది మా వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 0 ని. ఓకే, 0 0 ఏముంది మా వాల్యూ 1 ఉంది. ఓకే, సో 1 ఇంటూ ఇప్పుడు రెఫర్ చేయండి ఇప్పుడు 1 ఇంటూ బి ఆఫ్ 0 1, బి ఆఫ్ 0 1 0 1 మళ్ళీ ఎందుకు వస్తుందమ్మా, 1 ఇంటూ 6 రావాలి కదమ్మా, అర్థమవుతుందా. 1 ఇంటూ 6 రావాలి, 6 తో మల్టిప్లై అవ్వాలి. ఓకే, 1 ఇంటూ 6 అండ్ దెన్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 8 రావాలి. సో ఫస్ట్ టైం ఎలా వస్తుందో రెఫర్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కదమ్మా. బి ఆఫ్ 0 1 లో ఏముంది మా వాల్యూ 0 1 మా, సారీ ఫర్ దట్, ఏ ఆఫ్ ఐకేనే కదమ్మా మెన్షన్ చేసింది, ఐకే ఇంటూ కేజీని. ఐ వాల్యూ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు మా, 0ని 0 0 అండ్ దెన్ బి ఆఫ్ 0 1 మా, 0 1 అన్న, 0 1 అంటే 6 కదమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్, 1 ఇంటూ 6 కరెక్ట్ గానే వచ్చింది కదమ్మా. అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఏంటి మా ఇప్పుడు 1 ఇంటూ 6, ఎస్ మా. హౌ మచ్ మా వాల్యూ ఇప్పుడు 0 ప్లస్ 6 అంటే ఎంత మా 6 వచ్చింది ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 0 1 పొజిషన్ లో 6 స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నౌ అగైన్ కే ఇంక్రిమెంటెడ్ అయిపోయింది మా, 1 is less than 2 ట్రూ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐజే లో 0 1 పొజిషన్ లో వెళ్ళి 0 1 పొజిషన్ లో ఏముంది వాల్యూ మా 6 వచ్చింది కదా, 6 అలాగే స్టోర్ అవుతుంది. 6 ప్లస్ ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ 0 ఓన్లీ, కే వాల్యూ 1 అయింది. ఇంటూ బి ఆఫ్ కే ఈజ్ 1 నౌ. ఓకే, జే వాల్యూ ఎంత 1, బి ఆఫ్ 1 1 పొజిషన్ లో వెళ్ళింది చూడండి. ఏ ఆఫ్ 0 1 పొజిషన్ లో ఏముంది మా వాల్యూ
సారీ ఫర్ దట్. A of 0, 1 పొజిషన్ లో ఏముంది మా వాల్యూ 2 ఉంది. 2 into now B of 1, 1 పొజిషన్ లో ఏముంది మా వాల్యూ B of 1, 1 పొజిషన్. B of 1, 1 6 తో మల్టిప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు 8. ఓకే yes please 8 equals to how much ma 6 plus okay 2 2 6 2 8 16 ఎంతమా 22. We got it 22 correct only. Yes right 22. We stored multiplication of 0, 1 పొజిషన్ లో వెళ్ళి అంటే 0th row ఫస్ట్ కాలమ్ లో వెళ్ళి 22 స్టోర్ చేసేసాము. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ విల్ డూ ద మల్టిప్లికేషన్. దెన్ జే కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ కే లూప్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? కే లూప్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. దెన్ జే లూప్ కూడా ట్రూ అవుతుంది. ఓకే 2 ఈస్ లెస్ దాన్ 2, జే లూప్ ఆల్సో ఫాల్స్. అండ్ దెన్ ఐ కూడా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఐ విల్ బికమ్ 1 అంటే ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఐ ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలో వెళ్ళి మల్టిప్లై చేసుకుంటూ యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో ఫైండ్ అవుట్ మా. సో లైక్ దిస్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ బీయింగ్ డన్. ఫస్ట్ రో లో 19, 22 సక్సెస్ఫుల్లీ కేమ్. లైక్ దట్ ఓన్లీ 3, 4, 7, 8 వాల్యూస్ ప్లస్ చేస్తే వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఓకే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశాను. ఓకే సో 3/3 తీసుకున్నాను, మీ ఇష్టం. ఓకేనా? సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను, మల్టిప్లై చేశాను. ద సేమ్ లాజిక్ ఏమో సీ ద అవుట్పుట్ హియర్. yes please is it done ma? Now see we got it the correct output. 6 6 12 12 12 18 18 18 3/3 matrix తీసుకున్నాను. మల్టిప్లై చేయండి, you will get the values this only. Any doubt ma here? yes please. ఓకే ఐ వాల్యూని మనం ఎంతవరకు చేంజ్ చేయకూడదు అంటే ఫస్ట్ రో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవాలి. దెన్ ఓన్లీ we need to move the I value to the next row. ఐ వాల్యూని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, సో మనము ఫస్ట్ టైం లోనే సెకండ్ రోకి వెళ్ళాలి అంటే ఐ వాల్యూని వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద ఐ వాల్యూ. అందుకే ఇంకో ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాము, కే వాల్యూ తో మూవ్ చేస్తున్నాము సెకండ్ రోకి మూవ్ చేయడానికి. ఓకేనా? 7 అనే వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఓకేనా? అంటే ఆ 7 అనేది ఎక్కడ ఉంది, సెకండ్ రోలో ఉంది. సెకండ్ రోలకి మూవ్ చేయాలంటే ఐని మనం మూవ్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ ప్రోగ్రామ్ ఎంటైర్ డిస్టర్బ్. సో దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ అనదర్ లూప్ హెల్ప్ కే. ఓకే ఎస్ ప్లస్ ఇది మా లాజిక్. ఓకే ఏ ఆఫ్ ఐకే ఇంటూ బి ఆఫ్ కే. yes please and then add into that టెంపరరీ మల్టిప్లికేషన్ అరే యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి మేడం అంటే ఇక్కడ లాజిక్ అదే కదమ్మా. లాజిక్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ కదా. ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్ ప్లీజ్ యాడ్ విత్ దట్. ఓకే అండ్ దెన్ స్టోర్ ఇంటూ దట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్. మల్టిప్లికేషన్ అరేలోకి స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఎనీ డౌట్ మై హియర్? సో దిస్ కంప్లీట్స్ అవర్ ఎంటైర్ 2 dimension array. This completes our entire array concept. Okay, entire array concepts ma. Array concept completed. Okay, so we have seen so many programs. Okay, tomorrow I am going to ask you all the programs whatever we have discussed in the array. Yes please. Entire programs I will ask. Whatever the programs we have discussed, entire programs I will ask to each and everyone. So పేరు పైన పిలుస్తాను. So find out ma. So please study that entire programs. Okay na Sunika? Okay ma. So I will forward these programs. Okay. Please practice it ma. Arrays are very important. Duplicate, consecutive numbers అడిగినారు. And then what is that ma? Reverse. How to print the array elements in reverse. అవి అడిగారు. Okay na? So please refer this. Find out ma. I will end the class now. I will forward these programs. Okay. Another class is going to start now. Okay. So find right. Akshay, everyone. Boys ma. Okay mas ma. Okay ma. Then thank you ma everyone. Arrays అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. Okay. Tomorrow I will answer questions. Programs కూడా అడుగుతాను. Please refer that. So find out ma. I will share the screen. Okay. I will make you to share your screen.